4 سیٹیں کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے حمایت مانگنے کے لیے آئے ہیں، صدر کے لیے حمایت مانگیں گے، وزیر اعظم کے لیے حمایت مانگیں گے. 4 سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلم لیگ نون کے پاس اپنے سارے نمبر پورے ہیں اور جتنے لوگ ان کے پاس ہیں ان سے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، صدر بھی بن سکتے ہیں. باقی جیسا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بن گئے تو باقی عہدوں کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف آج اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچے اور وہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کی. ملاقاتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک وہ ملاقات تھی کہ جس میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی. ان میں احسن اقبال صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان میں خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں حاجی غلام علی صاحب وہ موجود تھے، مولانا عبدالغفور حیدری تھے اور نور عالم صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. اب پہلی ملاقات ہوئی، اس میں تمام لیڈر اکٹھے بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کی اور نواز شریف صاحب کی 1 on 1 ملاقات ہوئی. جو ملاقات کی رودات سامنے آئی ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا کے ساتھ بیان کی اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بیان کی. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی اور ملاقات خوشگوار بھی نہیں ہوئی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے مراسم ہیں. نواز شریف صاحب جو ہی اندر داخل ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب گھر سے باہر نکلے اور عموماً وہ آج کل اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر کسی کا استقبال نہیں کرتے، لیکن نواز شریف صاحب کا انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا. اور یہ الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلی ملاقات ہے. فون پر رابطہ ہوا تھا لیکن فون پر رابطے کے بعد بھی جو برف تھی وہ پگھلی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا شکوہ ہے، بڑا گلہ ہے کہ جب مشکل وقت تھا تو اس وقت ہم سارے ساتھ اکٹھے چلے ہیں، لیکن یہاں پر جب حالات تبدیل ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نئے لاڈلے پار رکھے ہیں اور ہمیں اس کا موقع نہیں دیا گیا. بہرحال نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ پہلے ذرا سعد رفیق صاحب نے جو مختصر سی گفتگو کی ہے یہ بڑی معنی خیز گفتگو ہے، اس گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں. اس کو معاملہ طے پائیں، اللہ بہتر کرے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی میاں نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی 1 to 1 گفتگو بھی ہے، انشاءاللہ خیر. جے یو آئی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں کچھ ابھی وزارتیں وغیرہ اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا تو مولانا صاحب مانے نہیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو. آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی گفتگو سنی، کوئی زیادہ امید ان کے چہرے پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. اور اب تھوڑی سی رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سن لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سن کر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اندر ہوا کیا ہے. کیسی رہی میٹنگ مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف؟ بہت اچھی میٹنگ رہی اور جو میٹنگ میاں صاحب کی اور مولانا صاحب کی 1 to 1 ہوئی ہے تو اس کے متعلق وہ خود ہی جو ہے وہ آگاہ کریں گے. اس کے متعلق میں کوئی بات نہیں کر سکتا. کیا کیا معاملہ ڈسکس ہوئے جو گروپ کی صورت میں جو گروپ کی صورت میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں سبھی معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر میاں صاحب اور مولانا صاحب 1 to 1 بیٹھے ہیں اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً وہ اپنے موقع پہ اوپر جو ہے وہ اس کے متعلق ازارے اتحاد کا امکان ہے. دیکھیں جی، میں نے تو کل کہا تھا کہ مولانا جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ رہنما ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہم نے بڑا سخت وقت گزارا ہے پچھلا جو پی ٹی آئی کا دور تھا اپوزیشن میں بھی اور اس کے بعد حکومت میں بھی، تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ مولانا سے ہمیں رہنمائی ملتی رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیاب رویہ کیسے تھے مولانا صاحب؟ مولانا کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں میسر رہے. اچھا مولانا صاحب میاں صاحب نے بیسیکلی اب تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو چکا تو وزیر اعظم کے لیے حمایت مانگی ہوگی؟ نہیں، میاں صاحب نے کوئی نہ وہ ووٹ مانگنے کی نیت سے آئے تھے نہ انہوں نے کوئی ووٹ کی بات کی ہے. انہوں نے جو سیاسی حالات کو واقعات ہیں جو اس وقت ملک کو جو درپیش ہیں، ملک جو اس وقت مشکل سیاسی صورتحال میں اس سے متعلق مولانا صاحب کا حل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے اس میں یقیناً دونوں رہنما جو ہیں وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کسی نتیجے پہ پہنچے ہوں. تو مولانا صاحب کے رویے میں کوئی لچک نظر آئی ہے سر؟ یہ مولانا ہمارے ساتھ تو بڑے شفیق ہیں
तो गुस्सा किस बात का है? मौलाना साहब बहुत गुस्से में आज नहीं, हमारे ऊपर उनको कोई गुस्सा नहीं। आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके से मतलब कोई मायूसी का इजहार तो नहीं कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के लिए, उन्होंने बड़े अच्छे कलमात अदा किए और गुज़श्ता शब भी उन्होंने यही वाली बात कही कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे रहनुमा हैं, हमारे कायद हैं, हमारे पीर व मुर्शिद तो नहीं कहा लेकिन ये सब कुछ कहा उन्होंने। लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता शब वाली मुलाकात भी इसी तरह मायूस कुन थी जिस तरह अभी वाली मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ये तय कर चुके हैं कि वो नहीं चलेंगे अब इस सिस्टम के साथ, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने लादगी में बिठाकर ये पैगाम दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि मेरे लिए अब इस वक्त आपके साथ चलना कोई आसान नहीं है, मुश्किल है। और ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब ये जानते हैं कि जिस हुकूमत के साथ नवाज शरीफ साहब ख़ुद वज़ारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो मुझे कैसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, तो आप तो ख़ुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, उस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ी तशवीश नाक बात है कि दोनों रहनुमा जो आपस में बहुत ज़्यादा अरसा इकट्ठे चलते रहे, और हम ये देख रहे हैं कि 2013 की असम्बली के बाद, बल्कि 2008 के बाद, बल्कि 2007 में जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मौलाना फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद साहब, महमूद अज़हरी, ये सारे लंदन में इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद इनका आपस में राब्ता ताल्लुक़ वास्ता बढ़ा और वो हमेशा बड़े इकट्ठे रहे। लेकिन अब वो जो दरार एक पैदा हो गई है और वो दरार भी बड़ी गहरी है, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत आखिर से रब्ता किया और JUI भी ये समझ रही है कि हमें कहीं ना कहीं डॉज किया गया है और हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़े मुश्किल सूरत हाल इस वजह से है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर वो इस वक्त इक़्तिदार के ईवानों में खड़े होते हैं या शामिल होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सबसे बड़ा मसला उनके लिए है कि उनका जो वोट बैंक है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दो किस्म की मूवमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। सबसे पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, और आपने देखा कि कौम परस्त जो अनासर हैं वो उनके साथ बड़ी उनकी सपोर्ट है, बड़ी हमदर्दियाँ हैं, और उन्होंने जेन्युइन जो लोगों के इश्यूज़ थे उन पर आवाज़ बुलंद की है। तो कुछ ज़मीन और कुछ कालीन तो मौलाना फजल रहमान साहब के कदमों के नीचे से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और कौम परस्तों ने खींचा है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरे रहनुमा हैं कि जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसे आप हल्के वाला नहीं, यानी उनकी जो मजहबी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके अंदर मुदाखलत की और मौलाना फजल रहमान के लिए बड़े प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट किए। लेकिन जैसा कि मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का टारगेट पंजाब नहीं है और इमरान खान साहब का टारगेट खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो अपनी ताकत और क़ुव्वत कशीद करनी है वो पंजाब से करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब वज़ारत उज़्मा के लिए कभी भी सामने नहीं आ सकते, यानी ख्वाहिश रखने के बावजूद भी वो कभी भी वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं सूटेबल रहेंगे। और वज़ारत उज़्मा के लिए जो भी आना है, या तो सिंध से आना है, यानी पीपल्स पार्टी से आना है, या मुस्लिम लीग नून से आना है, तो इसलिए इमरान खान साहब का जो हदफ और टारगेट है वो हमेशा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की मुखालफत उन्होंने महज इस वजह से की कि मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब का साथ दे रहे थे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब की सियासत के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा साबित होंगे। और सिर्फ ख़तरा ही साबित नहीं होंगे, बल्कि अगर ये दोनों इकट्ठे चलते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब पंजाब में पहली बार अपना हिस्सा भी निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और इसीलिए अब मौलाना फजल रहमान के लिए सूरत हाल बड़ी नाजुक है और बड़ी अजीब व गरीब सी है कि मौलाना क्या करें। वो कहते हैं कि वो इमाम मुझे खींचे है तो पता नहीं रोके है मुझे कुफ्र, पता नहीं क्या वो जो है, तो वो सूरत हाल मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बनी हुई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जल्द या बगैर ये फैसला करना है। 4 सीटें कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनसे हमायत मांगने के लिए आए हैं, सदर के लिए हमायत मांगेंगे, वज़ीर आज़म के लिए हमायत मांगेंगे। 4 सीटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून के पास अपने सारे नंबर पूरे हैं और जितने लोग उनके पास हैं उनसे वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, सदर भी बन सकते हैं। बाकी जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बन गए तो बाकी ओहदों के लिए भी कोई इशू नहीं है। असल इशू ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन से बचाना।
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم حکومت بنا تو نہیں سکتے، حکومت گرا ضرور سکتے ہیں.